हॅलो ऑल माय डिअर फ्रेंड्स. लक्षात घ्या, मी तर तुम्हाला फ्रेंड्स म्हणतोय, म्हणजेच आय एम गोइंग टू सेट द रिलेशन विथ यू ॲज अ फ्रेंड, नॉट ॲज अ स्टुडंट. ओके, मीन्स व्हेन देर इज अ फ्रेंड, when I am calling the friend, I am treating you as my friend, means there is a trust. And the trust between you and me and you and our college, that is Rajput Junior College of Science, that is the important thing. Okay, see, you are going to enter in a new beginning of your life, or rather I can say you are going to enter in your new chapter of your life. See, when I am saying that you are entered in a new chapter of your life, means this 11th and 12th, these 2 years which will crucial for your life, which can set you particularly in which direction you are going to move, whether you are going to be a doctor or whether you are going to be an engineer. Okay, as per your ambition, as per your goal. Okay, that factor is a very crucial factor, and that's why I have said that this is a new chapter of your life. See, I am Professor Umesh Pujari from Rajput Junior College of Science, and I am particularly going to teach you the chemistry, the subject which is easy to understand, which is easy to absorb, which is easy to recollect, which is also fascinating, fabulous, and which is the subject which is connected to each and every human life. Particularly, the chemistry is the subject which connects, or which is the integral part of the human life. See, why I am calling the integral part? If you are going to see each and every activity you are going to perform in your life, whether you are breathing, in your breathing you are inhaling oxygen and you are exhaling carbon dioxide. That O2 and CO2 makes a chemistry. When you are eating, whether bhakri, whether chapati, whether dal, rice, whatever, it contains carbohydrates, proteins, but carbohydrates is nothing but glucose. Okay, that glucose contains C6H12O6. This formula means it contains carbon, hydrogen and oxygen, and carbon, hydrogen, oxygen is nothing but elements which are integral part of the chemistry. आता बाळानो, मी एवढं इंग्लिशमध्ये बोललो. ओके, तुम्ही म्हणणार राहिला काय सगळं सर इंग्लिशमध्ये बोलतात, म्हणजेच आता आपल्याला 11वीला प्रॉब्लेम आहे, आपल्याला कळणार नाही. असं नाही आहे राजानो, मी मराठीमध्ये सुद्धा बोलू शकतो. परंतु लक्षात घ्या, केमिस्ट्री असेल किंवा फिजिक्स असेल, इव्हन तो कुठलाही 11वीचा सब्जेक्ट असेल, तर आपल्याला मराठीमधनं उत्तरं लिहायची नाही आहेत, इंग्लिशमधनं उत्तरं लिहायची आहेत. सो यू शुड बी अ पार्ट, you should associated with the English language. The communication in the English language is an important character, whether it is writing communication or whether it is a spoken English, okay, or whether it is a communication through a various character. The major language is English in the 11th and 12th standard, but to understand the subject, to understand the particularly each and every concept,
आय एम गोइंग टू particularly deliver my lecture in both the language English as well as in Marathi. पर्टिक्युलरली मराठीमध्ये आपण बोलायचंच आहे, परंतु काय काय वेळेला इंग्लिश किंवा इंग्लिश जास्त वेळेला बोलेन, मराठी कमी बोलेन, काय काय वेळेला मराठी जास्त बोलेन, इंग्लिश बोलेन, जसं तुम्हाला समजेल. तर तुम्ही मला पुढच्या व्हिडिओच्या वेळेला अगोदर फीडबॅक द्यायचा आहे की व्हेदर आय शुड स्पीक इन इंग्लिश और व्हेदर आय शुड स्पीक इन मराठी और बोथ द लँग्वेज इज रिक्वायर्ड. हे महत्त्वाचं आहे, हे राजानो बाळांनो लक्षात ठेवा. बिकॉज दॅट कन्सेप्ट वेदर इट इज अ केमिस्ट्री कन्सेप्ट यू हॅव टू अंडरस्टूड दॅट कन्सेप्ट. ओके, दॅट्स वाय सिलेक्शन ऑफ लँग्वेज इज इम्पॉर्टंट. हे असं का म्हणतो राजानो? काय काय वेळेला आपल्याला मनात असतं की अरे आम्ही 11वीला 12वीला गेलोय तरी सुद्धा आमचे सर मराठीमधनं बोलतात, काय काय इंग्लिश मिडियमच्या मुलांचा येतं म्हणजे या सरांना इंग्लिश येत नाही. ओके, मग इंग्लिशमधनं जर बोललं ओके तर मराठीची मुलं म्हणतात की अरे काय सर सगळेच इंग्लिशमधनं बोलतात, आमच्या डोक्यावरनं जातंय. ओके, म्हणून आपल्याला कम्युनिकेशन लँग्वेज ही मराठी ॲज वेल ॲज इंग्लिश ह्या दोन्हीही लँग्वेज केमिस्ट्रीचं टीचिंग करत असताना मी ऑफर करणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. पुढच्या व्हिडिओला तुम्ही मला सांगायचं आहे मी कुठली लँग्वेज प्रिफर करायची आहे, इंग्लिश जास्त करायची आहे का मराठी जास्त करायची आहे का दोन्ही 50-50% करायची आहे, हे तुम्ही मला सांगायचं आहे. कारण का माझं ऑलरेडी शिक्षण झालेलं आहे, तसंच माझ्या सहकाऱ्यांचं, माझ्याबरोबर जे कलिग्ज आहेत त्यांचं पण एज्युकेशन झालेलं आहे, त्यांना दोन्हीही लँग्वेज येत असतात. परंतु तुम्ही कम्फर्टेबल कुठल्या लँग्वेजमध्ये आहे, तुम्हाला कुठल्या लँग्वेजमध्ये इझी अंडरस्टँड होणार आहे, हा इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया असतो बाळांनो. म्हणजे लक्षात घ्या, 10वीपर्यंत तुम्हाला ह्या गोष्टी कधी विचारलेल्या नव्हत्या कुठल्याही प्रोफेसरांनी म्हणून आज किंवा तुमच्या टीचर्सनी, परंतु आज मी तुम्हाला विचारतोय ॲज अ प्रोफेसर म्हणून. का तर मी पहिल्यांदाच म्हटलंय हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स म्हणजे लक्षात घ्या इथं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगनं आपल्याला जायचं आहे राजानो. आणि ज्या वेळेला म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असेल त्याच वेळेला आपल्याला आपलं जे तुमचं जे गोल आहे ते किंवा तुमची जी ॲम्बिशन आहे ते फुलफिल करायला आम्ही तुम्हाला फॅसिलिटेटर म्हणून काम करणार आहे, म्हणजेच ॲज अ कॅटॅलिस्ट म्हणून काम करणार आहे, हे लक्षात ठेवा. आता बऱ्याच वेळेला मी इथं लँग्वेज हा का मुद्दा काढला तर लक्षात घ्या की काय काय ना वाटतं की इंग्लिश इझी आहे, कारण का दे पर्टिक्युलरली देअर एज्युकेशन देअर लर्निंग पॅटर्न दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. मराठी मीडियमची मुलं असतात त्यांचं सुद्धा काय आहे सेमी इंग्लिश कॅरेक्टर असतं, म्हणजेच सायन्स मॅथ्स हे बऱ्याच वेळेला ते इंग्लिशमधनं केलेलं असतं, परंतु बाकीचे सब्जेक्ट हे त्यांचे मराठीमधून असतात. काय कायांचं प्युअर इंग्लिश असतं, काय कायांचं प्युअर मराठी असतं, काय कायांचं सेमी इंग्लिश टाईप आपल्याला कॅरेक्टर्स असतं, हे लक्षात ठेवा. मग काय काय ना दे आर अफ्रेड अबाउट द इंग्लिश लँग्वेज, किंवा बस मला इंग्लिश लँग्वेज समजेल का नाही, कळेल का नाही, किंवा काय काय ना ते इंग्लिश मिडियममधनं केलेलं असतं, शिकलेले असतात, परंतु बऱ्याच वेळेला त्यांना त्यातल्या गोष्टी त्यांच्या शाळेमधनं बऱ्याच वेळेला इंग्लिश बऱ्यापैकी झालेलं नसल्या कारणानं बऱ्याचशा गोष्टी त्यांना मराठीत पण सांगितलं जातं, हे लक्षात ठेवा. म्हणून हा लँग्वेज हा महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट पार्ट येतो व्हेन 11th अँड 12th स्टँडर्ड ज्यावेळेला आपण बघतो, आणि पर्टिक्युलरली ह्या 1 महिन्यामध्ये, कारण का ह्या 1 महिन्यामध्ये यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द इंग्लिश लँग्वेज ॲज वेल ॲज मराठी लँग्वेज. ओके, मराठी तर बोलता येतं ओके, परंतु मराठी आणि इंग्लिश यांचं ट्रान्सलेशन, त्यांचं ट्रान्झॅक्शन, त्यांचं ऑपरेशन हे पर्टिक्युलरली फिजिक्स करता कसं करावं लागणार आहे, केमिस्ट्री करता कसं करावं लागतंय, मॅथ्स करता कसं करावं लागतं, हे तुम्हाला माहिती असणं हे इम्पॉर्टंट आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि मग आपण ज्या वेळेला केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट ज्या वेळेला बघतो तर मुलांनो बघा, तुम्ही 8वीला पण केमिस्ट्री शिकलाय, 9वीला पण केमिस्ट्री शिकलाय, 10वीला पण केमिस्ट्री शिकलाय. आता 8वी 9वी 10वीतलं केमिस्ट्री आणि 11वीतलं केमिस्ट्री हे काय व्हास्ट डिफरन्स आहे का? नाही आहे. मग तुम्हाला मी प्रश्न विचारतो, व्हॉट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री?
केमिस्ट्री म्हणजे काय, ओके, ह्याचं उत्तर तुम्ही मला टाईप करून पाठवायचं आहे की एक्झॅक्टली केमिस्ट्री म्हणजे काय, तुमच्या दृष्टिकोनातून केमिस्ट्री म्हणजे काय. हा पहिला प्रश्न मी तुम्हाला का विचारतो, कारण तुम्ही 8वी 9वी 10वी मध्ये जे काय केमिस्ट्री शिकलाय ते मला समजून येईल आणि त्याप्रमाणे केमिस्ट्री आपल्याला काय घ्यायचं आहे काय नाही घ्यायचं आहे हे आपण बघूया. आता मी सुरुवात करत असताना बेसिक केमिस्ट्री हा पार्ट बघणार आहे राजानो आपण. आता इथं बेसिक केमिस्ट्री, ओके, म्हणजे काय येतं रे, तर बघा तुम्हाला पिरियॉडिक टेबल झालंय की नाही रे. मग आता पिरियॉडिक टेबल 10वीला झालेला आहे. मग पिरियॉडिक टेबलमध्ये तुम्ही काय बघितलेलं आहे की पिरियॉडिक टेबलचं कन्स्ट्रक्शन कसं झालं. मग त्या पिरियॉडिक टेबलच्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये तुम्हाला तो ट्रायड लॉ आहे, डोबेनियरचा लॉ आहे, ओके, मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल आहे. मग मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलचं कन्स्ट्रक्शन कसं झालं. मग आता पिरियॉडिक टेबलला मराठीमध्ये आवर्त सारणी म्हणतात. मग मला मराठीमधल्या लोकांनी सांगा, मराठी मीडियमच्या, आवर्त सारणी म्हणायला सोपं जातं का पिरियॉडिक टेबल म्हणायला सोपं जातं. तर पिरियॉडिक टेबल म्हणायला सोपं जातं. म्हणजेच यू शुड नॉट अफ्रेड अबाउट द इंग्लिश लँग्वेज. आवर्त सारणी, मग आवर्त सारणीवरचा तो रफार त वरती द्यायचा का व वरती द्यायचा हे आपल्याला माहिती नाही पडत. म्हणजे पुन्हा तिथं स्पेलिंग मिस्टेक येणार. मग ती स्पेलिंग मिस्टेक होऊ नये म्हणून पिरियॉडिक टेबल हे कसं आहे, जनरली चांगलं वाटतं. म्हणून पिरियॉडिक टेबल हा पार्ट तुम्ही 8वी 9वी 10वी पर्यंत बघितलाय की नाही. मग त्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये आपण काय बघितलं रे की कशा तऱ्हेनं कन्स्ट्रक्शन झालं. मग ते कन्स्ट्रक्शन कशाचं झालं रे, तर ते इलेमेंट्सचं झालं. मग इलेमेंट म्हणजे काय, मग इलेमेंट हे कशापासून आपल्याला इलेमेंट बायफर्गेट करता आले, एक्स्ट्रॅक्ट करता आले किंवा त्यांना वेगळं करता आलं. मग तुम्हाला थोडक्यात कंपाऊंड म्हणजे काय, मग इलेमेंट म्हणजे काय, कंपाऊंड म्हणजे काय, मिक्सचर म्हणजे काय, हे सगळं तुम्ही 8वी 9वी 10वी मध्ये बघितलेला आहे ना. तोच पार्ट, त्याचा एक्सटेंडेड पार्ट आपल्याला 11वीला बघायचा आहे. मग इलेमेंट, कंपाऊंड, मिक्सचर, पिरियॉडिक टेबल, पिरियॉडिक टेबलच्या प्रॉपर्टीज. मग त्या पिरियॉडिक टेबलच्या प्रॉपर्टीजमध्ये आपल्याला माहिती असेल की ॲटॉमिक साईज म्हणजे काय येतो. ह्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत, 10वी पर्यंत आहेत. मग त्यामध्ये तुम्ही पिरियॉडिक टेबलमध्ये आपल्याला किती ग्रुप्स आहेत, किती पिरियड्स आहेत, किती ब्लॉक इलेमेंट्स आहेत. म्हणजे आता तुम्ही एस ब्लॉक इलेमेंट, पी ब्लॉक इलेमेंट, डी ब्लॉक इलेमेंट, एफ ब्लॉक इलेमेंट, आपल्याला पिरियड किती आहेत, 7 पिरियड आहेत. ग्रुप किती आहेत, 18 ग्रुप आहेत. ग्रुप हे आपल्याला व्हर्टिकली बघायला मिळतात, पिरियड हे हॉरिझॉन्टली असतात. हे सगळं तुम्हाला 9वी 10वीला झालेलं आहे की नाही राजांनो. मग हे 9वी 10वीची जे केमिस्ट्री आहे त्याचाच एक्सटेन्शन पार्ट आपल्याला 11वीला बघायचा आहे. म्हणजेच ह्या बेसिक कॅरेक्टर्स पासून बघायचा आहे. हा झाला पहिला पार्ट केमिस्ट्रीमध्ये. म्हणजेच केमिस्ट्री काहीतरी वेगळं आहे असं नाही आहे, परंतु इम्पॉर्टंट आहे. कारण का, ह्युमन फ्रेंडली आहे. बघा तुम्ही श्वास घ्यायचा जर रुकला तर ऑक्सिजन आहे ना महत्वाचं कॅरेक्टर, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे केमिस्ट्री हा नुसताच साधा सब्जेक्ट नाही आहे. ज्या वेळेला आपलं 1 to 1 इंटरॅक्शन होईल की नाही, ज्या वेळेला क्लासरूम एज्युकेशन स्टार्ट होईल की नाही, त्यावेळेला काय एक्झॅक्टली केमिस्ट्री आहे ही केमिस्ट्री मी तुम्हाला सांगेन. म्हणून मी तुम्हाला पहिला प्रश्न विचारला की ॲज पर यू व्हॉट इज अ केमिस्ट्री, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री, हे मला तुम्ही सगळ्यांनी सांगायचं आहे. किंवा तुम्ही मला फोन जरी केला तरी हरकत नाही आहे, ओके, किंवा टाईप करून केमिस्ट्री म्हणजे काय हे पाठवायचं आहे, हे लक्षात ठेवा. मग पिरियॉडिक टेबल हा पार्ट बघितला. आता पिरियॉडिक टेबल पार्ट बघितल्यानंतरच केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही बघा बॅलन्सिंग ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन शिकलाय की नाही रे. हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल रिॲक्शन मे बी 9वीला शिकलेला असाल, मे बी 10वीला शिकलेला असाल. त्याचा एक्सटेन्शन पार्ट आपल्याला पर्टिक्युलरली 11वी आणि 12वी मध्ये बघायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही केमिस्ट्री ऑफ अ कार्बन कंपाऊंड बघितलाय की नाही रे. त्या केमिस्ट्री ऑफ अ कार्बन कंपाऊंड मध्ये आपल्याला मिथेन, इथेन, प्रोपेन म्हणजे अल्केन, अल्किन, अल्कायन्स हा पार्ट बघितलेला आहे. तसंच ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय हे बघितलेलं आहे तुम्ही. मग तोच पार्ट आपल्याला बघायचा आहे, ओके. मग ही नुसती केमिस्ट्री जी तुम्ही
आपल्याला 8वी 9वी 10वीला शिकलेलं आहे त्याचं स्पेशल कॅरेक्टर हे 11वी 12वी मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. मग त्यामध्ये केमिस्ट्रीच्या ब्रांचेस कुठल्या आहेत, केमिस्ट्रीचे इम्पॉर्टन्स काय आहे, केमिस्ट्रीचा यूज काय आहे. ओके, मग केमिस्ट्री आपल्याला प्रत्येक एलिमेंट्सची केमिस्ट्री काय आहे, मग पर्टिक्युलरली केमिस्ट्री ऑफ अ कार्बन कंपाऊंड म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टीचं सविस्तर एक्सप्लेनेशन आणि त्याच्या कन्सेप्ट आपल्याला 11वी मध्ये बघायचं आहे. आता लक्षात घ्या बाळांनो, केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट काय आहे रे, तर तुम्हाला माहिती आहे 2 ग्रुप आहेत. कुठले कुठले 2 ग्रुप आहेत रे राजानो, तर एक आहे PCM ज्याला तुम्ही इंजिनिअरिंग ग्रुप म्हणतो आणि PCB ज्याला तुम्ही नीट ग्रुप म्हणजेच मेडिकलचा ग्रुप म्हणतो. हे लक्षात ठेवा. आता दोघांच्या मध्ये तुम्ही असं कधी म्हणता का रे MCP ला बी जाणार आहे का BCP ला जाणार आहे, असं कोण म्हणते का? नाही, माझा ग्रुप कुठला PCM किंवा PCB, हे लक्षात ठेवा. आता ह्यामध्ये दोघांच्या मध्ये दोन्हीही पर्टिक्युलरली ट्रेंड्स मध्ये किंवा ट्रेड्स मध्ये महत्वाचं काय आहे तर केमिस्ट्री आहे. लक्षात घ्या. मग हा केमिस्ट्री हा ब्रिज आहे बिटवीन फिजिक्स अँड मॅथ्स अँड फिजिक्स अँड बायोलॉजी. ओके, आणि ब्रिज असल्या कारणानं ब्रिज जर असेल तर तुम्ही ह्याकडे पासून त्याकडे पर्यंत जाऊ शकता. जर ब्रिज नसेल तर तुम्ही म्हणा मी सर पोहून जाऊ शकतो, परंतु ज्यांना पोहता येत नाही त्याने काय करायचं, गाडी तुम्ही पार करू शकणार आहे का ह्याकडे पासून त्याकडे पर्यंत. मग गाडी जर आपल्याला न्यायचं असेल म्हणजेच आपल्या आयुष्याची गाडी, जे आता तुम्हाला म्हटलं यू आर गोइंग टू एंटर इन टू द न्यू एरा ऑफ युअर लाईफ, न्यू बिगिनिंग ऑफ युअर लाईफ, यू आर गोइंग टू राईट अ न्यू चॅप्टर ऑफ युअर लाईफ, न्यू चॅप्टर ऑफ अ लाईफ और न्यू बिगिनिंग ऑफ द लाईफ करत असताना तुमची गाडी व्यवस्थित जर जायची असेल तर तुम्हाला ब्रिज असला पाहिजे. तो ब्रिज म्हणजे इथं केमिस्ट्री आहे. तरच तुमचं जे अँबिशन आहे, तुमचं जे गोल आहे ते गोल सेट होण्याकरता केमिस्ट्री हा इम्पॉर्टंट आहे, हे लक्षात ठेवा. आता तुम्हाला मी लक्षात घ्या की राजपूत कॉलेजमध्ये आमचा कुठलाही फॅकल्टी उगच कुठलाही फॅकल्टी एखाद्या गोष्टीचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं किंवा कन्सेप्ट द्यायचा किंवा इम्पॉर्टंट गोष्टी सांगायच्या हे सगळं करतातच, परंतु आम्ही डेप्थमध्ये प्रत्येक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्ट हा डेप्थमध्ये घेतो, हे लक्षात ठेवा. कारण आपल्याला इथं राजपूत कॉलेजमध्ये आपल्याला लक्षात घ्या पर्टिक्युलरली की तुम्हाला माहिती असेल की काबिल बनो. ओके, काय बनो, काबिल आणि कामयाब ह्या 2 गोष्टी आहेत राजांनो. काबिल बनो आणि कामयाब बनो. आता काबिल बनो म्हणजे काय रे आणि कामयाब बनो म्हणजे काय असतं रे. बघा, हा डायलॉग काय माझा स्वतःचा नाही आहे, हा संत आमिर खाननं सांगितलेला डायलॉग आहे. ओके, तुम्ही कुठला आता आमिर खानचा मला पिक्चर आठवत नाही, मग तो तारे जमीन पर असेल किंवा 3 इडियट्स असेल किंवा कुठला तरी असेल, त्या 3 इडियट्स मध्ये आहेत की तुम काबिल बनो, कामयाब नाही. काबिल बनो म्हणजे काय, यू शुड नो द थिंग्स, यू शुड नो द डेप्थ, म्हणजे तुमच्याकडे नॉलेज अक्वायर असलं पाहिजे. कामयाब म्हणजे काय रे राजानो, कामयाबीचा अर्थ आपण काय म्हणतो की ज्याच्याकडे पैसे जास्त आहे त्याला कामयाबी म्हणतो. म्हणजेच तिथं स्किल इम्पॉर्टंट नाही आहेत, स्किल म्हणजे काबिल. तुम्हाला इथं स्किल्स डेव्हलप होतात तुमचे, हे लक्षात ठेवा. कामयाब म्हणजे लक्षात घ्या, मटकावाला सुद्धा पैसा मिळवतोय, लॉटरीवाला सुद्धा पैसा मिळवतोय, हमाल सुद्धा पैसा मिळवतोय. खरं त्यातल्यात लक्षात घ्या प्रत्येक जण पैसा मिळवतोय, कारण का कामयाबी ही पैशावरती बघितली जाते, हे मला मान्य आहे. परंतु जर तुम्ही काबिल असाल, तुमच्याकडे स्किल्स असतील आणि स्किल्सचे जर तुमचं डेव्हलपमेंट झालं तर कुठल्याही क्षेत्रात तुम्ही उभा राहू शकता. आणि आत्ताच्या बघा ह्या करोनाच्या काळामध्ये प्रत्येक सेक्टरला जे काबिल लोक आहेत ते पुढे जातील, जे ओनली कामयाब मला 80% पडले, 90% पडले, 95% पडले, बरोबर आहे 95% पडले. ओके, मग मी तुम्हाला आत्ता विचारलं, मी अरे मला ही रिॲक्शन्स बॅलन्स करून द्या, आणि ती जर तुम्हाला आली नाही काय करायचं तुमच्या 95%ला,
म्हणजेच तुम्ही काय झालं, रट्टा मारून घोकून ते पाठ केलं. तसं आपल्याला इथं राजपूत कॉलेजमध्ये आम्ही करत नाही. तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट, ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट डेप्थमध्ये शिकवतो. तुमच्या काय क्युरीज असतील, तुमचे काय अंडरस्टँडिंग लेवल असेल, त्यातल्या प्रत्येक मुलाकडं वैयक्तिक लक्ष देऊन प्रत्येक टीचर ती ऑफर करतो. म्हणजेच लक्षात घ्या फ्रेंड्स, ह्याचा अर्थ म्हणजे यू अँड ऑल द टीचर्स दे आर फ्रेंड. फ्रेंड याचा अर्थ काय आहे की दॅट इज अ रिलेशन. म्हणजेच आपल्याला लक्षात घ्या ते रिलेशन कसं आहे, ट्रस्ट असलेलं रिलेशन आहे. ज्यावेळेला ट्रस्ट असलेलं रिलेशन असेल तर माणूस काबिल बनतो आणि कामयाबीच्या पाठीमागे लागत नाही. काबिल बनला की कामयाबी आपोआप येते. लक्षात घ्या, आमिर खानला परफेक्शनिस्ट का म्हटलं जातं, तर तो काबिल आहे, स्किल डेव्हलप करतो म्हणून त्याचे सगळे पिक्चर्स चालतात, हे लक्षात ठेवा. तेंडुलकर, बाकीचे सुद्धा आहेत ना रे, तर तेंडुलकरनं काय केलं, स्किल्स डेव्हलप केले. विराट कोहली काय करतो, स्किल डेव्हलप केले. कुठल्याही क्षेत्रात जावा, एपीजे अब्दुल कलामनी काय केलं, स्किल्स डेव्हलप केले, म्हणजेच काबिल बनले आणि मग त्यांच्या कामयाबी. आताच तुम्हाला उदाहरण सांगतो, नरेंद्र मोदी आपले देशाचे पंतप्रधान आहेत ना, त्यांनी काय केलं, त्यांना काय लगेच पंतप्रधान पद मिळालं का रे, नाही मिळालं. ते काबिल झाले त्याच्याकरता. पहिल्यांदा त्यांनी कामयाबी म्हणले नाही ना, मला पंतप्रधानच करा, नाही म्हटले. कामयाबी कधी मिळाली त्यांना, तर त्यांनी ज्यावेळेला स्किल्स घेतले त्या क्षेत्रामध्ये. मग तुमचं क्षेत्र कुठलं आहे, तर एज्युकेशन क्षेत्र आहे. एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये ईच अँड एव्हरी सब्जेक्टचं तुम्हाला स्किल पाहिजे. मग कुणाला फिजिक्स चांगलं आवडत असेल, कुणाला केमिस्ट्री आवडत असेल, कुणाला मॅथ्स आवडत असेल, परंतु लक्षात घ्या तिन्ही सब्जेक्ट किंवा चारही सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आहेत. चारही सब्जेक्टवरती तेवढंच आपल्याला फोकस करायला लागतं. बाळांनो लक्षात घ्या, तेवढी तुमच्या ताकद असते की तुम्ही त्या गोष्टी करू शकता. स्वतःवरती विश्वास म्हणजे सेल्फ कॉन्फिडन्स, सेल्फ डेव्हलपमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन ह्या महत्वाच्या कॅरेक्टर्स आहेत, हे लक्षात ठेवा. सेल्फ कॉन्फिडन्स, सेल्फ डेव्हलपमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन. आणि हे कधी येतं, ज्या वेळेला तुम्ही तुमची कन्सेप्ट, तुम्ही थरोली कन्सेप्ट डीपमध्ये नॉलेज मिळवता. त्यावेळेला वरवरचं नॉलेज नाही चालत, हे लक्षात घ्या. वरवरचं ज्यावेळेला तुम्ही नॉलेज घेता त्यावेळेला तुम्ही फक्त कामयाब होता, म्हणजे तुम्हाला पर्सेंटेज मार्क्स मिळतात. परंतु जर तुम्हाला खरोखर तुमचे स्किल्स वाढवायचे असतील, मग ते इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स असतील, ओके, एखाद्या वेळेस मॅथमॅटिक्सचे प्रॉब्लेम सोडवत असताना विदिन 1 मिनिट हाऊ यू आर गोइंग टू सॉल्व, दॅट इज युअर स्किल. हे स्किल डेव्हलप केले जातात बाय युझिंग अ थेरॉटिकल पाथ. आणि म्हणून केमिस्ट्रीमध्ये पर्टिक्युलरली मी सांगायचं तुम्हाला की 8वी 9वी 10वीचं जे आपण केमिस्ट्री बघितलेलं आहे, ह्या आपलं ज्या वेळेला व्हर्च्युअल क्लासरूम ट्रेनिंग ज्या वेळेला चालू होईल किंवा क्लासरूम एज्युकेशन चालू होईल, तोपर्यंत 9वी 10वीच्या पुस्तकामधनं थोडंसं केमिस्ट्री बघा. कारण का पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी पर्टिक्युलरली केमिस्ट्री काय आहे, बेसिक कन्सेप्ट्स काय आहेत, ह्या जास्त प्रमाणात घेणार आहे. हे पहिलं इंटरॅक्शन असल्यामुळं मी जास्त केमिस्ट्री ह्या विषयावर बोलायचं नाही आहे मला. लक्षात घ्या, केमिस्ट्री फक्त तुमचं जे उत्तर मी सांगितलेलं आहे की व्हॉट इज अ केमिस्ट्री, डिफाईन अ केमिस्ट्री, हे मला आलं की मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये केमिस्ट्री काय आहे, 11वीमध्ये केमिस्ट्री काय आहे, बेसिक काय आहे. आणि लक्षात घ्या, तुम्हाला मे बी काय वेळेला बोर पण वाटेल, आला काय सरांनी सगळं 9वी आणि 10वीतलं शिकवायला लागलेत, आम्ही ऑलरेडी शिकलेलो आहे. म्हणजेच लक्षात घ्या, फंडामेंटल थिंग्स, बेसिक थिंग्स ह्या इम्पॉर्टंट आहेत. मग लक्षात घ्या, तुम्हाला जर एक काढता आलं नसतं तर आत्तापर्यंत तुम्हाला स्वतःचं नाव लिहिता आलं असतं का रे, इंग्लिशमधनं साईन करता आली असते का. म्हणजे फंडामेंटल थिंग्स, बेसिक थिंग्स ह्या इम्पॉर्टंटच आहेत, हे लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घ्या, तुम्हाला काबिल बनायचं आहे, कामयाबी तुमच्या पाठोपाठ येईल. स्किल्स डेव्हलप झाले की तुम्ही कामयाब होणार, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि कायमचं सूत्र तुम्ही तुमच्या पर्टिक्युलरली, कारण हा मला तो डायलॉग आवडलेला होता म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. हा डायलॉग आवडला का, तर की आपण ज्या वेळेला, आता मी प्रोफेसर झालो का, तर मी स्किल्स डेव्हलप केले म्हणून. म्हणजेच मला काबिलियत कधी मिळाली, काबिलियत होती म्हणून मी कामयाब होऊ शकतो. जर तुम्हाला कामयाब व्हायचं असेल, नाहीतर मग आहेच की पैसे कसेही तुम्ही मिळवू शकता, कामयाब तुम्ही कसे पण होऊ शकता. परंतु तुमचे जे आयडियल आहेत त्या आयडियलनं काय केलं, कुणाचाही इंटरव्ह्यू काढून बघा तुम्ही, प्रत्येकानं सांगतो की मी स्किल डेव्हलप केले, मी सेल्फ कॉन्फिडंट होतो, मी सेल्फ डिटर्मिनंट होतो, सेल्फ माझी मी डेव्हलपमेंट केली.
हे प्रत्येक वेळेला सांगतो. आणि शेवटी मी प्रॅक्टिस केली, म्हणजेच 11वी 12वीला एकदा चॅप्टर वाचला दिला सोडून नाही, प्रॅक्टिस करावी लागते. अगेन अँड अगेन तुम्हाला महत्त्वाच्या पार्ट्सवरती पुन्हा रिव्हिजिट द्यावं लागतं. ओके, हे लक्षात ठेवा. आत्तापर्यंत तुम्ही 10वी किंवा 9वी किंवा 10वी केमिस्ट्रीचं फक्त तुम्हाला काय होतं तर व्हिजन होतं. काय होतं? व्हिजन तुम्हाला फक्त दिल्यासारखं केलं. व्हिजन म्हणजे काय? थोडीशी दृष्टी केली. ते व्हिजन ब्रॉडर करायचं काम हे आम्ही राजपूत कॉलेजमध्ये प्रत्येक ईच अँड एव्हरी फॅकल्टी तुमचं करणार आहे. आणि तुमचा महत्त्वाचा पार्ट काय आहे की व्हिजन तुम्हाला एकदा मिळालं, कसं तर कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंगनं, तुमचं स्किल डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर, तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट अंडरस्टँड झाल्यानंतर, समजल्यानंतर, ओके, तर तुम्ही व्हिजन मिळाल्यानंतर तुमचं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की रिव्हिजन. आता रिव्हिजन, तुम्ही रिव्हिजन म्हणता का नाही? रिव्हिजन 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 म्हणजे काय तर तुम्ही म्हणता पुन्हा वाचणे म्हणजे रिव्हिजन नाही. तो कन्सेप्ट, ती स्किल, ते तुम्हाला जे काय शिकवलं असतं त्याच्याकडची पुन्हा नवीन दृष्टी. आणि हे कधी येतं तर अगेन अँड अगेन व्हेन यू आर रिपीटेडली रीड दॅट थिंग्स, you can understand that things, you can visit that particular subject, particular topic, then vision is converted into the revision. आणि रिव्हिजन झालं की क्रिएटिव्हिटी येते, आणि क्रिएटिव्हिटी येते की स्मार्टनेस येतो, नाहीतर स्मार्टनेस येत नाही. कारण आपल्याला 11वी 12वी सायन्सला स्मार्ट वर्क पण करावं लागतं आणि हार्ड वर्क करावं लागतं. आणि हार्ड वर्कचं कॅरेक्टर हे रिव्हिजन कॅरेक्टर आहे, आणि रिव्हिजन हेच स्मार्ट वर्कचं सुद्धा कॅरेक्टर आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके, इथंपर्यंतच मी आजचं लेक्चर घेतो. कुठंपर्यंत? रिव्हिजन. मला आजच्या नंतर म्हणजे आजचा माझा व्हिडिओ झाल्यानंतर तुमच्या सगळ्यांचा एक फीडबॅक इन द फॉर्म ऑफ अ डिफाईन व्हॉट इज अ केमिस्ट्री और अ डिफाईन केमिस्ट्री हे जर माहिती पडलं तर बरं पडेल. म्हणजेच मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये केमिस्ट्री काय आहे हे तुम्हाला सांगेन, आणि मग त्याच्या बेसिक कॅरेक्टर्स काय आहेत, 9वी काय शिकलाय, 10वी काय शिकलाय, 11वी 12वीला आपल्याला काय काय करायचं आहे, कशा पद्धतीनं केमिस्ट्री आपण घेतोय हे आपण बघूया. थँक्यू व्हेरी मच.